Good morning, friends. Welcome to our channel. And today's quiz subject is agriculture economics. Friends, ये agriculture economics એક એવો સબ્જેક્ટ છે જે જનરલી કોઈને એટલો બધો સમજ નથી આવતો. તો આપણે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એના ક્વેશ્ચન જોશું કે એક્ઝામમાં કેવી રીતે અને કયા કયા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. So friends, start first question. Least cost principle is used in what to produce, how much to produce, how to produce and when to produce. So friends, આનો right answer હશે how to produce. Second one, demand for agricultural product is relatively less elastic, more inelastic, less elastic. So friends, આનો right answer has a more inelastic. DMI headquarter is located at so friends, DMI means Directorate of Marketing Inspection and Hyderabad, Faisalabad, Ghaziabad and Faridabad. So friends, આનો right answer has a Faridabad. World Standard Day is celebrated on which date? 14th January, 14th October, 14th November, 14th December. So friends, our right answer is 14 October. Fifth one, Cooperative Credit Society Act passed in 1902, 1904, 1903 and 1912. So right answer is 1904. Single window system was recommended by Marshman, D.R. Gadgil, Mohan Kanda and Mohan Prakash. So friends, આનો right answer હશે મોહન કાંડા. ફ્રેન્ડ, જે સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ છે, જે આપણું એટિક છે, એગ્રીકલ્ચર ટેકનોલોજી ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર, એને સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ કહેવાય. સાતમા નંબર, નેશનલાઇઝેશન ઓફ બેંક વોઝ કેરીડ આઉટ ઓન વિચ યર? જે બેંકોનું નેશનલાઇઝેશન થયું હતું એ કયા યરમાં થયું હતું? 1959, 1958, 1982, 1969. So right answer is option number D, 1969. Marginal utility of money cannot be. જે marginal utility છે મનીની એ શું હોય? પોઝિટિવ, નેગેટિવ and ઝીરો અથવા બોથ BNC. સો ફ્રેન્ડ્સ, આનો રાઈટ આન્સર છે બોથ BNC. જે માર્જિનલ યુટિલિટી મનીની હોય એ કદી નેગેટિવ ના હોય અને ઝીરો ના હોય, એ ઓલવેઝ હંમેશા પોઝિટિવ હોય. ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ રિઝર્વ આર્મી ઓફ લેબર ઇઝ ડ્યુ ટુ. જે રિઝર્વ આર્મી ઓફ લેબર નામનો કોન્સેપ્ટ હતો, કોને આપ્યો હતો? ડેવિડ રિચાર્ડો, JS મિલ, એડમ સ્મિથ, કાર્લ માર્ક્સ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આનો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી, કાર્લ માર્ક્સ. સ્ટેગફ્લેશન ઇઝ રિફર ટુ. સ્ટેગફ્લેશન કોને કહેવાય? હાઈ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ હાઈ ગ્રોથ, હાઈ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ હાઈ ગ્રોથ, હાઈ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ લો ગ્રોથ, કે પછી હાઈ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ હાઈ ગ્રોથ. સો ફ્રેન્ડ, આનો રાઈટ આન્સર હશે હાઈ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ લો ગ્રોથ, ઓપ્શન નંબર સી. When income of individual falls, their consumption expensive does not fall much. This it is known as demonstration effect, Keynes effect, Ratchet effect and Pigeon effect. So friend, ક્વેશ્ચન એવું કહેવા માંગે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ હોય, કોઈ વ્યક્તિની જે ઇન્કમ હોય, બરોબર, એ ડાઉન થાય, મીન્સ ઇન્કમ ઓછી થાય ત્યારે તેનું જે કન્ઝપ્શનના જે એક્સપેન્સિવ્સ છે એના અંદર કોઈ બી ફરક જ્યારે ના પડે તેને રચેટ ઇફેક્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. National income generated by agriculture is calculated by which method? Output method, input method, both A and B and expenditure method. So friends, આનો right answer છે output method. જે આપણી એગ્રીકલ્ચર માટેની જે નેશનલ ઇન્કમ છે એ આઉટપુટ મેથડ વડે ગણાય છે. લો ઓફ સબસ્ટિટ્યુશન ઇઝ ગિવન બાય. જે લો ઓફ સબસ્ટિટ્યુશન હતો એ કોને આપ્યો હતો? તો માર્શલ, સ્મિથ, ગોસિન, પીગન. સો ફ્રેન્ડ્સ, રાઈટ આન્સર છે આનો માર્શલ. બધા જનરલી વિચારતા હશે કે સ્મિથ આ ઓપ્શનનો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ હોઈ શકે, કેમ કે એ ફાધર ઓફ એગ્રીકલ્ચર ઇકોનોમિક્સ છે, પણ
ફ્રેન્ડ્સ આનો રાઈટ આન્સર માર્શલ જ આવે. The drain theory about poverty in India is associated with Baldev Ram, Mrida, V.K.R.V. Rao, Dadabhai Naroji and C. Bose. So friends, our right answer option number C, Dadabhai Naroji. Rent theory of profit was given by Havli, Tenzing, C.P. Baker, F.A. Walker. So friends, our right answer option number D, F.A. Walker. The overhead cost is known as variable cost, marginal cost, total cost, fixed cost. જે overhead cost છે એને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે તો fixed cost તરીકે ઓળખવામાં આવે. ઓપ્શન નંબર ડી આનો રાઈટ આન્સર. Which one of the following is the competitive market? નીચેનામાંથી કયું એવું માર્કેટ છે જેને competitive market કહેવાય? First option number is a perfect market, primary market, capital market and wholesale market. So friend, જે perfect market છે એને competitive market કહેવાય, કારણ કે perfect market હોય એના અંદર ઘણા બધા buyer and seller present હોય અને ત્યાં competition વધારે હોય, તેથી તેને competitive market તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Which of the following is referred to as opportunity cost? Money cost, social cost, alternative cost and fixed cost. So friend, our right answer is alternative cost. જે opportunity cost છે એને બીજા alternative cost તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. Logical ordering theory was proposed by, જે logical ordering theory હતી એ કોને propose કોને આપી હતી તો બેનમલ, જોન રોબિન્સન, Lancaster or Hicks. So friends, our right answer option number D, Hicks. New attribute theory of consumer behavior was given by Lancaster, Hicks, Lord Robbins, Jacob Vineyard. So friends, our right answer option number A, Lancaster છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ઇકોનોમિક્સ વિશે કેટલાક ફેક્ટ્સ ડિસ્કસ કરીએ. ઇકોનોમિક્સ એ જનરલી ગ્રીક વર્ડ છે. ફાધર ઓફ ઇકોનોમિક્સ એને જે બુક છે વેલ્થ ઓફ નેશન એના ઓથર બંને છે એડમ સ્મિથ ફ્રેન્ડ. પછી ત્યારબાદ ફાધર ઓફ મોડર્ન ઇકોનોમિક્સ છે એ જેમ કેન્સ છે. પછી જે ફ્રેન્ડ્સ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ અને મેક્રો ઇકોનોમિક્સ આ બે નામના ટર્મ આવે છે. જે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ છે એને પ્રાઇસ થિયરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જે મેક્રો ઇકોનોમિક્સ છે એને ઇન્કમ થિયરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ બંને ટર્મ રેન્જર ફ્રિચ નામના સાયન્ટિસ્ટે આપ્યા હતા. ફ્રેન્ડ્સ, જે વેલ્થની ડેફિનેશન છે એ એડમ સ્મિથે આપી હતી અને જે વેલફેરની ડેફિનેશન છે ને એ આલ્ફ્રેડ માર્શલે આપી હતી. આ ખાસ યાદ રાખજો, ઘણી બધી એક્ઝામોમાં પૂછાય છે ફ્રેન્ડ્સ. એન્ડ જે વેલફેર છે અને પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇકોનોમિક્સ જે બુક હતી એ બી આલ્ફ્રેડ માર્શલે જ લખી હતી ફ્રેન્ડ. ત્યારબાદ સ્કેર્સિટી ડેફિનેશન લિયોનિલ રોબિન્સે આપી હતી અને ગ્રોથની ડેફિનેશન સેમ્યુલ્સને. આ ચાર ફ્રેન્ડ્સ ખૂબ જ યાદ રાખજો, કેમ કે ઘણી બધી એક્ઝામોમાં આપણે બિહાર BHOમાં બી આના પરથી એક ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો, તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફરી એકવાર, જે વેલ્થની ડેફિનેશન છે એડમ સ્મિથ છે, વેલફેરની ડેફિનેશન એ આલ્ફ્રેડ માર્શલે આપી હતી, જ્યારે સ્કાર્સિટીની ડેફિનેશન લિયોનિલ રોબિન્સે આપી હતી અને ગ્રોથની ડેફિનેશન સેમ્યુલ્સને આપી હતી. એનીથિંગ વિચ સ્ટેટિફાઈડ ધ હ્યુમન વાન્ટ ઇઝ નોન એઝ ગુડ. ઇકોનોમિક ગુડ કોને કહેવાય? ઇકોનોમિક ગુડ સપ્લાય લેસ દેન ધ ડિમાન્ડ. જ્યારે સપ્લાય હોય લેસ દેન હોય ડિમાન્ડ કરતા તેને ઇકોનોમિક ગુડ કહેવાય. અને ફ્રી ગુડ જ્યારે ડિમાન્ડ ઓછી હોય પણ એનો સપ્લાય બહુ થતો હોય. ધારો કે ફ્રી ગુડના એક્ઝામ્પલમાં આપણે એરને લઈ શકીએ. એની ડિમાન્ડ ઓછી છે, એટલી બધી નથી, પણ એનો સપ્લાય બહુ બધો છે, એટલે જેટલી જોવે એટલી મળે, તમારા માલ લેવાની તાકાત હોય છે. તેના પછી ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ ટુ ધ પ્રાઇસ ઓફ ગુડ. જેને શું કહેવાય? જેને લો ઓફ ડિમાન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડિમાન્ડ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ ટુ ધ પ્રાઇસ, જેને ગિફન ગુડ્સ કહેવાય. ફ્રેન્ડ્સ, જે ડિમાન્ડ હોય, આમ જનરલી આપણે જોઈએ તો જેમ ડિમાન્ડ વધે, ઓકે, જેવી રીતે ડિમાન્ડ વધે એવી રીતે જેટલી ડિમાન્ડ વધે એટલી પ્રાઇસ પણ વધે. હવે આના અંદર જે ગિફન ગુડ્સ છે એના એ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ પ્રાઇસ સાથે હોય. ત્યારબાદ પ્રિન્સિપલ ઓફ પોપ્યુલેશન થિયરી કોને આપી હતી? માલ્થસે હતી. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ થિયરી ઓફ પ્રોફિટ જે એ વોકરે આપી હતી.
પછી ક્વોન્ટિટી થિયરી ઓફ મની જે ડેવિડ હ્યુમે આપી હતી, મોડર્ન થિયરી ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ હિક્સ હેન્સને આપી હતી, થિયરી ઓફ ઇન્ફ્લેશન એપી લર્નરે આપી હતી, એન્ડ થિયરી ઓફ એબ્સોલ્યુટ એડવાન્ટેજ એ એડમ સ્મિથે આપી હતી. અને મંડી એ એક્ઝામ્પલ છે ફ્રેન્ડ્સ પ્રાઇમરી માર્કેટનું. ત્યારે કચ્ચા અને જે પક્કા અળથિયા એ કયા માર્કેટમાં પ્રેઝન્ટ હોય, તો એનો આન્સર આવે ફ્રેન્ડ સેકન્ડરી માર્કેટના અંદર કચ્ચા એન્ડ પક્કા અળથિયા પ્રેઝન્ટ હોય. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ વિચ માર્કેટ પ્રેઝન્ટ ઇન સીશોર્સ ઓર પોર્ટ્સ એરિયા, દરિયાઈ કિનારો હોય ત્યાં કયા પ્રકારનું માર્કેટ આવેલું હોય, તો તેને ટર્મિનલ માર્કેટ કહેવાય. ત્યાંથી એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં માલની હેરફેર થતી હોય છે. સિક્યુલર માર્કેટ કોને કહેવાય, જે પરફેક્ટ માર્કેટ હોય એને જ ફ્રેન્ડ સિક્યુલર માર્કેટ કહેવાય. અને જે સિક્યુલર માર્કેટ હોય ત્યાં તેને કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ પણ કહેવામાં આવે, કેમ કે ત્યાં ઘણા બધા બાયર અને ઘણા બધા સેલર હોય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ ધીસ વિડીયો. એન્ડ આવા અમેઝિંગ વિડીયો જોવા માટે લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો મારી ચેનલને. એન્ડ આપણે મળીશું બીજા એક નવા સબ્જેક્ટ સાથે અને બીજા નવા ક્વેશ્ચન સાથે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. એન્ડ આ જે લેક્ચર્સ છે એની પીડીએફ જોવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં લિંક આપેલ છે ટેલિગ્રામ ચેનલની, અથવા તમે ટેલિગ્રામ ચેનલ પર સર્ચ બી કરી શકો છો એગ્રીકલ્ચર બાય કેપી. એના પર તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.